वाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथां विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखां विदंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम सत्सत हरे कृष्णा जिशा माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी तड़त प्रणाम പ്രണാം പ്രഭു ഉണ്ടോ അതോ അവിടെയാണോ വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല എത്തിയിട്ടില്ല പ്രഭുജി എത്തിയിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഏതാണ് ശ്ലോകം ചാപ്റ്റർ 8 ശ്ലോക 22 22 അതെ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ സോ ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ചാപ്റ്റർ 8 ടെക്സ്റ്റ് 22 അല്ലേ പുരുഷസ്സ പരാ പാർത്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്തു അനന്യയാ യസ്യാന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവം ഇദം തതം നിഷ മാതാജി പ്രഭു पुरुषस्य परं पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् हरे कृष्ण प्रभु धन्य प्रणाम. The supreme personality of the Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyedly devotion. Although he is present in his abode, he is all preventing, and everything is situated with him. Very good. The Supreme Personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Although he is present in his abode, he is all pervading and everything is situated within him. എന്താണ് പ്രഭുപാദ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതുന്ന നോക്കാം. It is here clearly stated that the supreme destination from which there is no return is the abode of Krishna, Supreme Person. The Brahma Samhita describes this supreme abode is Ananda Chinmaya Rasa, a place where everything is full of spiritual bliss. All the variegatedness manifest there is of the quality of spiritual bliss. Nothing there is material. That variegatedness is expanded as the spiritual expansion of the Supreme Godhead Himself. For the manifestation, there is totally of the spiritual energy as explained in chapter 7. As far as this material world is concerned, although the Lord is always in his supreme abode, is nonetheless all pervading by his material energy. So by his spiritual and material energies, he is present everywhere, both in the material and in the spiritual universes. Yasyanta Sthani means that everything is situated within him.
within either his spiritual or material energy, the Lord is all pervading by these two energies. ഭഗവാൻ ശരിക്കും ഭഗവത് ധാമിലാണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ രണ്ട് ശക്തി മുഖേന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും, ഇനി ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ ബാക്കി വയ്ക്കിച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാ സ്ഥലത്തും അദ്ദേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹിരാംഗ ശക്തി അന്തരാംഗ ശക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകം മുഴുവന്. അത് ആധ്യാത്മിക ലോകമായാലും ശരി ഭൗതിക ലോകമായാലും ശരി. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ആധ്യാത്മിക ശക്തി, അതായത് അന്തരാംഗ ശക്തി, പുറമെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബഹിരാംഗ ശക്തി. ഈ രണ്ട് ശക്തി അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ ദിക്കിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒന്നുകിൽ ബഹിരാംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അന്തരാംഗ ശക്തി. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്, എല്ലാം ആനന്ദ ചിന്മയ രസം, ഫുൾ ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ബ്ലിസ് ആണ്. അവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒരു ഭൂലോകങ്ങളും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ, ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇല്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുള്ളി സ്പിരിച്വലി ബ്ലിസ്ഫുൾ ആണ് അവിടുത്തെ ജീവിതം. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, ബഹിരാംഗ ശക്തിയാണ്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു നിഴലായതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിന്റെ വിപരീതമായിട്ടാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അവിടെ ഫുള്ളി സ്പിരിച്വൽ ബ്ലിസ് ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അശാശ്വതമാണ്, ദുഃഖാലയമാണ്. നമുക്ക് തോന്നും ഇവിടെ സുഖമാണെന്ന്. അപ്പൊ ആരോടും ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുമോ ഐ എം സൂപ്പർ ഫൈൻ എന്ന് പറയും. അത് എവിടുന്ന് വരുന്ന, നാവിന്ന് വരുന്ന വാക്കാണത്, അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കല്ല. ആരോടെങ്കിലും ചവായി ചോദിച്ചാൽ സൂപ്പർ ഫൈൻ എന്ന് പറയും. ഫൈൻ കൂടി ഇല്ല, സൂപ്പർ ഫൈൻ. അത് ഓക്കെ, ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നല്ലതാണ് എപ്പോഴും. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് പരമാർത്ഥം അതാണോ, സത്യം അതാണോ? അല്ല. ആരും സൂപ്പർ ഫൈൻ അല്ല ഇവിടെ. കാണിച്ചാൽ ഈ ഇതിന്റെ രചന തന്നെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ, അതായത് ഇവിടെ ഒരു നായകനായിട്ട് ജീവിക്കണം, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോളറായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ സുഖം കണ്ടെത്തുകയാണ്. ആക്ച്വലി സുഖമില്ല അവിടെ. നമ്മൾ ട്രൈങ് ടു ബിക്കം ഹാപ്പി. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടിയാലും ശരി, എന്തുണ്ടായാലും ശരി, നമുക്ക് ഇവിടെ പരമാനന്ദം ഉണ്ടാവില്ല. ടോട്ടലി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നിന്റെ പിന്നാലെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു പ്രശ്നം ദൂരീകരിക്കുമ്പോഴേക്കും വേറൊരു പ്രശ്നം വരും. ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ട് വന്നുകൊള്ളിക്കും അടുത്ത പ്രശ്നം വന്നു. അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭൗതിക ലോകം ആധ്യാത്മിക ലോകം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് സുഖം കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കളയും. നമ്മുടെ ഇവിടെയും ജീവിക്കില്ല, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പോവില്ല. പുനരഭി ജനനം പുനരഭി മരണം, വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് കഴിയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വന്നു ചേരാണ്. അപ്പൊ അതിന്ന് മുക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയും അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിയോടുകൂടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചതല്ല, അത് പ്രഭുപാദ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. പ്രഭുപാദ അതിനെ നമുക്ക് അറിയുന്ന വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ അതിനെ വിവർത്തനം ചെയ്തു, ഭാവാർത്ഥം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഈ എന്ന് സൃഷ്ടിയുണ്ടോ അന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിനാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സൃഷ്ടി നടന്ന സമയത്തിന് ബ്രഹ്മാവിന് ഇതിന്റെ എല്ലാ അറിവും കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് അത് നാരദ മഹർഷി കൊടുത്തു, നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ള അറിവാണ്. അപ്പൊ ഈ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദുഃഖാലയമായിട്ടുള്ള അശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനും പറ്റും. അവിടെ എന്നും എന്നും ആനന്ദമായിട്ട് ജീവിക്കാനും പറ്റും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശാന്തസ്ഥിതി മീൻസ് ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് വിത്ത് ഹിം. ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ ദിക്കിലും ഭഗവാനുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഭഗവാനായിട്ടോ പരമാത്മാവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടോ ഭഗവാൻ എല്ലാ ദിക്കിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.
ഏതെങ്കിലും ഒരു 3 ആസ്പെക്റ്റിൽ. സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് സ്വയം ധാമിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്, അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി പരമാത്മാവായിട്ടും ബ്രഹ്മൻ എഫുൾജൻസ് ആയിട്ടും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ എനർജിയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ എനർജിയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവും തന്നെ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് എന്താ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ? ആനന്ദ ചിന്മയ രസാണ്. അതിന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ആനന്ദമാണ്, ഒരിക്കലും കുറയാത്തതാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലെ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസമൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സുഖമായിരിക്കും അല്ലേ, ചപ്പല സുഖം. ആ ചപ്പല സുഖം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും മിസറി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും. അപ്പോ പക്ഷെ മറ്റത് ആനന്ദാമ്പുതി വർധനം എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആനന്ദം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ആനന്ദം, അതായത് ആനന്ദം പറയാൻ പറ്റില്ല, സുഖം അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അത് കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ആനന്ദമല്ല, ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഓരോ നിമിഷത്തിനും അത് വർദ്ധിച്ച് അത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പന ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തലത്തിലുള്ള ഒരു ആനന്ദമാണ്. അത് അനുഭവിച്ചറിയാനേ പറ്റും, അത് ആർക്കും വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇതില്? ജിഷ മാതാജി, വല്ലതും കമന്റ്സ്? എനി കമന്റ്സ്? ഇല്ലേ പ്രഭുജി, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. Okay. To enter Krishna's supreme abode or the innumerable Vaikuntha planets is possible only by bhakti, devotional service, as clearly indicated here by the word bhaktiya. അപ്പോ ആ സ്ഥലത്തിലേക്ക്, അങ്ങനെ ആനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതും എസ്പെഷ്യലി കലികാലത്ത് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ. നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം വളഞ്ഞ വഴിയാണ്. നമുക്ക് വളരെ ഈസി പ്രോസസ്സാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി പ്രോസസ്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമുക്ക് നടന്നു പോവാം, കാറിൽ പോവാം, പ്ലെയിനിൽ പോവാം അല്ലേ, അങ്ങനെ പല വഴിക്കും പോവാം, ഷിപ്പിൽ പോവാം. പക്ഷെ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നത്? ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയാൽ പെട്ടെന്ന് എത്തും, 3 മണിക്കൂർ 3.5 മണിക്കൂർ എത്തും. മറ്റേത് ഷിപ്പിൽ പോവാണെങ്കിൽ 1 മാസം പിടിക്കും, കാറിൽ പോവാണെങ്കിൽ അതിനും കൂടുതൽ സമയം പിടിക്കും. പല സ്ഥലത്ത് പല ചെക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് കിട്ടണം, പല ഡിഫറെന്റ് കൺട്രി ബോർഡർ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് 3-3.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തും. അതേപോലെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ, വലിയൊരു ടോൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ, എസ്കലേറ്ററിന്റെ, എലിവേറ്റർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഏതാണ് സംവിധാനം? എലിവേറ്റർ അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയാണ് ഭക്തി. മറ്റ് പല യോഗ പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ റെലവെന്റ് അല്ല, ഈ കലികാലത്തിൽ റെലവെന്റും അല്ല, ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്, ഒരുപാട് ടയർസമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ മാർഗത്തിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും ഉതകുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഭക്തി യോഗം. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ വളരെ ഈസി ആക്സസ് ഉള്ളൂ. നോ അതർ പ്രോസസ് can help one attain that supreme abode. The Vedas, Gopala Tapani Upanishad also describe the supreme abode and the supreme personality of Godhead. Eko Vasi Sarvagata Krishna. In that abode there is only one supreme personality of Godhead. Okay. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്നല്ല, ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കമ്പനി ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഒന്നല്ല ഈ വൈകുണ്ഠം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഏകോ വസി, ഒരാളെ വസിക്കുന്നുണ്ട്. സർവഗതാ കൃഷ്ണ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ, സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. Okay, whose name is Krishna. He is the supreme merciful deity, and although situated there as one, he has expanded himself into millions and millions of plenary expansions. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്താരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരങ്ങള്, അത് നമുക്ക് എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും തലത്തിലുള്ള, നമുക്കറിയില്ല ഏതൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെ സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് അവതാരങ്ങൾ, അതിന് പ്രൊമിനന്റ് അവതാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി അറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഏത് സമയത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി എക്സ്പാൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The Vedas compare to the Lord to a tree standing still yet bearing many varieties of fruits, flowers and changing leaves. അപ്പോൾ വേദത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മരത്തിനോട് ആണ്. ആ മരത്തിന് മെനി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ്, ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ലീവ്സ്. അതിന്റെ
കാലാവസ്ഥയും സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇല കൊഴിയലും പുതിയ ഇലകൾ വരുന്നു, ഫ്രൂട്ട്സ് വരുന്നു, ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്നു, ഇത് ചേഞ്ച് കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു വേദം എന്ന് പറഞ്ഞത്. Plenary expansions of the Lord who preside over the Vaikuntha planets are four-armed, and they are known by a variety of names: Purushottama, Trivikrama, Keshava, Madhava, Aniruddha, Rishikesha, Shankarshna, Pradyumna, Sridhara, Vasudeva, Damodara, Janardana, Narayana, Vamana, Padmanabha, etc. അപ്പോൾ ഭഗവാന് പല പേരുകളിലും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ, ഒരു വൈകുണ്ഠം അല്ല, ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് വൈകുണ്ഠാസ് ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ പല ശംഖചക്ര, ഗദാ, പദ്മ, ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുമ്പോ 24 അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് പേരുകള്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, 24 പേരാണ്. ആ ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പദ്മയുടെ പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ 24 പേരുള്ള ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ നാരായണനുണ്ട്. പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് അത് നാരായണന്റെ അതല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പാൻഷൻസ് ഉണ്ട്, എക്സ്പാൻഷൻസ് ഉണ്ട്, പോർഷന്റെ പോർഷൻസ് ഉണ്ട്. അതല്ല ഏതേച്ചാംശ കലാപുംസ കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഏതേച്ച അംശ കലാപുംസ കൃഷ്ണാസ്തു, ഭഗവാൻ ഒരുപാട് പ്ലനറി പോർഷൻസ് ഉണ്ട്, പോർഷൻസ് ഉണ്ട്, എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട്, ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, ഭഗവാൻ സ്വയം ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രബോധ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആയിരക്കണക്കിന് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒറിജിനൽ ഒരു മെഴുകുതിരി ഉണ്ടാവും, ആ മെഴുകുതിരി മറ്റുള്ള മെഴുകുതിരി, പക്ഷെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ആൾവേസ് ഒറിജിനൽ അല്ലേ? അതേപോലെ എത്ര തന്നെ വിസ്താരം ഉണ്ടായാലും ശരി, അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ശരി, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം അത് ഒറിജിനലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ ബ്രഹ്മാവും കൂടി കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിർ ആദിർ ഗോവിന്ദ. അനാദിറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്, ഹീസ് അനാദിർ, അതിനൊരു ആദ്യമില്ല മീൻസ് ബിഗിനിങ് ഇല്ല, ആദിർ. അപ്പോ പിന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ആദിർ, അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അനാദിർ ആദിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദിർ ഈസ് ഒറിജിനൽ, ഹീസ് ഒറിജിനൽ. അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒറിജിനൽ ആവുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അനാദിർ ആദിർ ഗോവിന്ദ സർവ്വകാരണം, കാരണം ഒരുപാട് എല്ലാറ്റിനും കാരണങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവും അതാണ് അങ്ങേ പുകഴ്ത്തി പാടുന്നത് ബ്രഹ്മസംഹിതയില്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഒരുപാട് എക്സ്പാൻഷനുണ്ട്, ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളുണ്ട്. എക്സ്പാൻഷൻസ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലും ഒക്കെ അവതാരങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ആവശ്യമുണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അവതരിക്കാണ്. വൺ ഹു ഡിസെൻസ്, അതാണ് അവതാരം. എക്സ്പാൻഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം പല പല അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല വൈകുണ്ഠങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് അനിരുദ്ധ, പ്രദ്യുമ്ന, വാസുദേവ, ശ്രീധര, അങ്ങനെ പല പല പേരിലും അദ്ദേഹത്തിനെ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമല്ല, ഒരു വൈകുണ്ഠമല്ല, ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് വൈകുണ്ഠാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം അവിടെയാണ്, വൈകുണ്ഠ ലോകത്താണ്. അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നരസിംഹദേവ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നു, ഈ നരസിംഹദേവ ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വൈകുണ്ഠ ലോകമുണ്ട്. അപ്പൊ നരസിംഹദേവന്റെ ആ ഫോമില് അദ്ദേഹം ആ വൈകുണ്ഠത്തിൽ വസിക്കുന്നു. വരാഹമുണ്ട്, മത്സ്യമുണ്ട്, കൂർമ്മമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട്. ഇതിനെല്ലാവർക്കും ഓരോ അബോർഡ് ഉണ്ട്, ഓരോ വൈകുണ്ഠ പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈവൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നരസിംഹദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് നരസിംഹദേവ ഭഗവാനോട് ആണെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ അവസാനം മുക്തി കിട്ടുമ്പോൾ ആ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, ആ നരസിംഹദേവ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഉപാസിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ആനന്ദമയമായിട്ട്. അതാണ് ഇപ്പോ ഒരു ഫോം മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പേരുകളിലും ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉടനീളം നിൽക്കുന്നു പറയുന്നു. So Brahma Samhita 5.37 also confirms that although the Lord is always in the supreme abode, Goloka Vrindavana is all pervading, so that everything is going on nicely. Goloka eva nivashyatya aklatma bhudaha. As stated in the Vedas, Vedaswara Upanishad, Parasya Shaktir Vividhaya Shruyade Swabhaviki Jnana Balakriyacha. His energies are also expansive and they systematically conduct everything in the cosmic manifestation without a flaw, although the Supreme Lord is far away. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ശക്തി, ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡൽഹിയിലാണ് ബേസ്. ഡൽഹിയിൽ ഇരുന്നാലും ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ
മുക്കിലും മൂലയിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ നടപടികള്, നിയമ നടപടികള് യാതൊരു പിഴവും ഇല്ലാതെ നടത്തി വരുന്നു അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഓരോ ഓഫീസിലും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ എന്താണോ നിയമം, ആ നിയമചട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ നടക്കുന്നു. കാണിച്ചാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിംസിക്കലി അല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, ഒരു ചാൻസ് അല്ല. ഓ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു പോകുന്നു. നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു അല്ലെ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു പറയില്ല. എല്ലാം അതിന്റെ ചട്ടവട്ടം അനുസരിച്ച് ചിട്ട പോലെ നടക്കുന്നു ഭൗതിക ലോകത്തിലും. അങ്ങനെ സൂര്യൻ എപ്പോ ഉദിക്കണം എപ്പോ അസ്തമിക്കണം അതിനൊക്കെ ഒരു സമയമുണ്ട്, കാലമുണ്ട്, അതനുസരിച്ചേ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അതെല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നിയമപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളുടെ ജീവിതം നിയമപ്രകാരം ആവില്ല, പക്ഷേ അത് നമ്മളുടെ തെറ്റ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അത് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് തന്നെ പോകുള്ളൂ, പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായിട്ട് പോവില്ല. നമ്മൾ കാരണം പ്രകൃതി കോപിക്കാം, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. ഭഗവാന്റെ കാരണമല്ല അത് നമ്മൾ കാരണം. നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രകൃതി അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു, അതിന്റെ നിറം കാണിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് ഒരു ആദിദൈവികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു മാത്രം. ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തെ മാനേജ്മെന്റും മുറയ്ക്ക് യാതൊരു, അതാണ് വിതൗട്ട് എനി ഫ്ലോ. ആൾദോ ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ഈസ് ഫാർ അവേ, എത്ര ദൂരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നിയന്ത്രണത്തിലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അധ്യക്ഷതയില് എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത് മുറയ്ക്ക് നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പ്രഭുജി, സൂര്യൻ പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഭൂലോകത്തില് സൂര്യഭഗവാൻ ഇല്ല, ഉണ്ടാവില്ലേ? അതാ പറയുന്നത്. തദ്ഭാഷേതോ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യത് ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു അർജുനോട്, എന്റെ ലോകത്തില് സൂര്യഭഗവാന്റെ, ചന്ദ്രഭഗവാന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ പാവക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ വൈദ്യുത ശക്തി, എന്താ പറയാന്, വിദ്യുത് ശക്തിയോ, അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. സെൽഫ് ലൂമിനസ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് സൂര്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. വെളിച്ചം വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചം വേണം അല്ലെ, ലൈറ്റ് വേണം. ലൈറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവൻ നിലനിൽക്കില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. പക്ഷേ എന്നാ പിന്നെ മറ്റുള്ള താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ ഈ സൂര്യപ്രകാശം എത്തുന്നില്ല, അവിടെ ജീവിക്കുന്നില്ല ആൾക്കാർ, അവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വേറെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. താഴെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പാതാളത്തിൽ എന്താ പറയുക, വാസുകി എന്ന പോലുള്ള ഒരുപാട് നാഗങ്ങളുണ്ട്. നാഗങ്ങളുടെ മണികളിൽ നിന്നാണ് അവിടുന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലോകം മുഴുവന് ലിറ്റപ്പായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭൂമണ്ഡലത്തിലെ ഉപരിതല ലോകങ്ങളിലും നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് സൂര്യഭഗവാൻ എന്നാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കണ്ണായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു കണ്ണായിട്ട് ചന്ദ്രനും സൂര്യനും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന തേജസ് ആണ്. അതാണ് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സൂര്യഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ വേറെ അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Yes. Any other points? വേറെ പോയിന്റ് ഉണ്ടോ? പ്രഭുജി, നമ്മൾ ആ പ്രീച്ചിങ്ങിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഭഗവാൻ സൂര്യഭഗവാന്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ലോകാലോക മൗണ്ടെയിൻ വരെ എത്തുന്നുള്ളൂ, അതിനപ്പുറം ഇരുട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ബൗണ്ടറി ആയി ഈ എസ്പെഷ്യലി യൂണിവേഴ്സിന്റെ മിഡിൽ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമണ്ഡലം. ആ ഭൂമണ്ഡലത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ലോകാലോക മൗണ്ടൻ. ലോക മീൻസ് വസിക്കുന്നതും, അലോക മീൻസ് വസിക്കാത്തതും. അവിടെ ആൾക്കാർ ഇല്ല, കാരണം അവിടെ ഇരുട്ടാണ്, അന്ധകാരമാണ്, അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ യൂണിവേഴ്സ്, നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിന്റെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അങ്ങേപ്പുറത്തേക്ക് വെളിച്ചം പോകുന്നില്ല. മുഴുവൻ കണ്ടു മാതാജി? ഫുൾ കണ്ടോ? ഇല്ല പ്രഭുജി, മൂന്നാമത്തെ വരെ കണ്ടു, അതുവരെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നല്ല ടഫാ പ്രഭുജി, കേട്ട തന്നെ പിന്നെയും കേൾക്കണം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടല്ലേ?
പക്ഷെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ, ഇതൊക്കെ ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അതൊക്കെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും അതായത് നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനും പറ്റും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ചെയ്യും എന്താണ് നമ്മൾ മറ്റേത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എവിടെ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. എന്താണ് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥിതി, സയൻസും ഈ വേദിക് കോസ്മോളജി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുപോകാം. അതെ 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 അതെ, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത്. നല്ല ക്ലാസ് ആണ്. അത് എല്ലാവരോടും നമുക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വരും, പക്ഷെ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറെയൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോണുണ്ട്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, എന്നാലും കൂടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് ഈ ഫിഫ്ത് കാൻഡ്, എന്താ മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേഷൻ. അതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിന്റെ കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് പറയുന്നില്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മാത്രം ഈ 14 പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം ഭൂമണ്ഡലം മാത്രം, അതിലും ഭൂമണ്ഡലം കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല. ജംബുദ്വീപിൽ അതിൽ ഭാരതവർഷത്തിന് അങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് വളരെ നന്നായി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ക്ലാസ് ആണ് അത്. വളരെ നന്നായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്, റിപ്പീറ്റേഷൻ ചെയ്തല്ലേ. അതെ അതെ പ്രജി, അതെ. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലൊക്കെ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടിയും റിവൈസ്, നല്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ, നല്ല ക്ലാസ് തന്നെയാണ് പ്രജിയുടെ. നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രജി ഓരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ. ശരിക്കും പൃഥ്വി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭൂമണ്ഡലാണ്, ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഡിസ്ക് ഓഫ് ലാൻഡ്, 7th പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ, അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇപ്പോഴാണ് അതിങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ഈശ്വര ഇതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവണത്. മറ്റേത് ആ ഒരു ഭൂഗോളം എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിലിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. അതെ അതെ, കേൾക്കണം, എല്ലാവരും കേൾക്കണം. അപ്പോഴേ ഇതാണ് അത് മാത്രമല്ല, ഓരോന്നിന്റെയും ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലാനറ്റിലേക്ക് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ്, അതിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്താ, ഹൈറ്റ് എന്താ, എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എത്ര യോജനയുണ്ട് ഇത്രയും. അതുമല്ല ഇപ്പൊക്കെ ഇവരുടെ സയന്റിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ അവരുടെ എക്യുപ്മെന്റ്സും മറ്റതും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അന്ന് ഇവര് ഈ സേജസ് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇതെല്ലാം അവർ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്താണ് ഓരോ പോയിന്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിന്റെ സൂര്യ സിദ്ധാന്തം, അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി സിദ്ധാന്തം എന്ന ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം സൂര്യ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അതിന്റെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിവർത്തനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആസ്ട്രോളജി ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈസ് വെരി എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ്. അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണത്. ഇപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഘൻശ്യാം പ്രഭു തന്നെ പറയുന്ന പലതും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എസ്പെഷ്യലി സോഡിയാക്കിന്റെയും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം കുറച്ചൊരു ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ അറിയുള്ളൂ, അതിന്റെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കുറച്ച് നമുക്ക് ഫിസിക്സും അറിയണം, കുറച്ച് ആസ്ട്രോളജി ആസ്ട്രോണമി ഒക്കെ അറിയണം, പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സും ഒക്കെ പാടെ ഒരു. പക്ഷെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലെ അവര് പറയുന്നത്. അത്രയും എത്ര സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിന്ന് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അത്രയും ഷോർട്ട് ആക്കി നമുക്ക് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിൽ തരികയാണല്ലോ. അപ്പൊ എത്രത്തോളം അത് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണത്. അവർ എത്ര പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ ഇതില് തരുന്നത്. ഉടുപ്പിയിലും ട്രിവാൻഡ്രം പോയി താമസിച്ചു. ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഹാരാജ്. ഒരു 8-10 കൊല്ലം ഉടുപ്പിയിൽ 4 കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് വന്നത്. എത്ര കാലേത്വനാവൃത്തിം ആവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ പ്രയാതയാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ. യെസ്, ജിഷ മാതാജി. കൃഷ്ണപ്രജി. യത്ര കാലേ ത്വനാവൃത്തിം ആവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ പ്രയാതാ യാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ. Oh, best of the Bharadas. Sorry. Oh, best of the Bharadas, I shall now explain to you the different times at which, passing away from this world, the yogi does not come back. Oh, best of the Bharadas, I shall now explain to you the different times at which, passing away from this world, the yogi does or does not come back. അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തിലാണ് പ്രാണൻ വിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കുകയെന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. The unalloyed devotees of Supreme Lord, who are totally surrendered souls,
do not care when they leave their bodies or by what method. They leave everything in Krishna's hands and so easily and happily return to Godhead. But those who are not unallowed devotees and who depend instead on such methods of spiritual realization, Karma Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga, must leave the body at a suitable time in order to be sure of whether or not they will return to the world of birth and death. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. ഓസ്പീഷ്യസ് ഇൻഓസ്പീഷ്യസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമില്ല. ഇത് ആരെയും സംബന്ധിച്ചോളം കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ഹഠയോഗ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ. ഡിവോട്ടീസിന് ഒന്നുമില്ല. അത് ഭഗവാൻ ടോട്ടൽ ഭഗവാൻ വിട്ടു കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ അറിയാം എന്താണ് ഒരു ഭക്തന് നല്ലതെന്ന്, അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ചെയ്തോളും. അപ്പോ ഒരു ഡിവോട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഡെത്ത് ഓസ്പീഷ്യസ് ടൈം, ഇൻഓസ്പീഷ്യസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഓരോ ഇൻഓസ്പീഷ്യസ് ടൈം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല ഇൻഗ്ലോറിയസ് ഡെത്ത് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അറിയാം, ഇവൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ എങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചം വിട്ടു. ഓക്കെ, ഒരു വേടന്റെ അമ്പ് കൊണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മരണം എന്ന് പറയാൻ ഒരു ഇൻഓസ്പീഷ്യസ് ആണ് അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, എത്രയോ ഭക്തന്മാര് എങ്ങനെയാണ് അവര് ദേഹം വിട്ടത്? ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ കണക്കിൽ ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിരിക്കില്ല അത്. പക്ഷെ ഡിവോട്ടി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു മരണം എങ്ങനെ ഈ ദേഹം വിടുന്നതും ഓസ്പീഷ്യസ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ഇൻഓസ്പീഷ്യസ് ഇല്ല. ഭഗവാൻ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഡിവോട്ടിയുടെ വിടുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന്. അത് നമ്മുടെ കണക്ക് പ്രകാരം അത് ഇൻഓസ്പീഷ്യസ് ആണ്, ഓസ്പീഷ്യസ് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് യെസ്, അവർ ഇന്ന പ്രകാരം ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വിടുകയാണെങ്കിൽ യെസ് ഓസ്പീഷ്യസ് ആണ്. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാണൻ വിടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത്, ഗുഡ് പ്ലേസ്, നല്ല സമയം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നല്ല ഓസ്പീഷ്യസ് ടൈമിൽ വിടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അതൊക്കെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് കാശിയിൽ വെച്ചിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാശി എന്ന് പറയുന്നത്? കാശിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മഹാദേവൻ ആരാണോ ജീവൻ വെടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ചെവിയില് രാമനാമം ജപിക്കും. അപ്പൊ രാമനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അന്ധകാലേച്ച മാം എവ അല്ലെ, അവസാന കാലത്ത് പ്രാണം വെടിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരാണോ വിസ്മരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നല്ലോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാരും അന്നത്തെ കാലത്ത്, പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അവര് കാശിയിൽ പോയി ദേഹം വെടിയാൻ വേണ്ടി പറയും. എന്താണ്? ഇതാണ് കാരണം. നമ്മള് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചിട്ട് കാശിയിൽ പോയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവസാനം നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവസാന കാലത്ത് അവിടെ പോവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം പോയിട്ട് ഈവൻ കാശിയിൽ ജനിച്ചിട്ട് മരിച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാര്യമുണ്ട്, അതിന്റെ ആ ഒരു സുഹൃതി കാശിയിൽ ദേഹം വിട്ടു എന്നുള്ള സുഹൃതി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. കാരണം കർമ്മഫലം നമുക്കില്ല. കർമ്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്നേ പറ്റൂ. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഹോറോസ്കോപ്പ് നോക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും 5 അംഗങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതിൽ കർമ്മം ഒരു ഫാക്ടറാണ്. എല്ലാം കൂടി നോക്കണം. കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം. പക്ഷെ ഒരു ഡിവോട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർമ്മം ബാധകമല്ല. അവിടെ എക്സംപ്റ്റഡ് കാറ്റഗറിയാണ്. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. ഒരു കമ്പനിയിലെ ഒരു ഓണറുടെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് HR നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമായിരിക്കില്ല. ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് HR റോൾ, പേരോളും പേരും കാര്യങ്ങളും നിയമമുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആളാവുന്നുണ്ട്, ഈ ഓണറിന്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആളാവുന്നുണ്ട്. ഈ HR നിയമങ്ങളിലും മറ്റുള്ള കമ്പനി നിയമങ്ങളിലും ഉപരിയായിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങളുടെ കീഴിലായിരിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിലും സ്വന്തം നിയമങ്ങളിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ unallowed devotees of Supreme Lord who are totally surrendered soul do not care when they leave their bodies. അവര് അതിനത്ര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിച്ചാൽ അതിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അവരുടെ അടുത്തുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. So if the yogi is perfect, he can select the time and situation for leaving this material world.
അപ്പോൾ യോഗി അങ്ങനെയുള്ള ആ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന യോഗിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വയം ഇപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമൻ അതിന് ഇച്ഛാമൃത്യു ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഹി ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ എ ഓസ്പീഷ്യസ് ടൈം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓസ്പീഷ്യസ് ടൈം ഉത്തരായണ കാലത്തിൽ ആണ് എങ്കിലും കൂടി എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്? മെയിൻ ആയിട്ട് അതായിരുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കണ്ടിട്ട് ജീവൻ വെടിയാനായിട്ടായിരുന്നു. അതാണ് മെയിൻ. അപ്പൊ അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇച്ഛാമൃത്യു അത് സ്വന്തം അച്ഛൻ കൊടുത്താണ്, അല്ലെ, സന്തനു മഹാരാജ് കൊടുത്താണ്. അപ്പൊ ആ ഇച്ഛാമൃത്യു ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും വേണമെങ്കിൽ ദേഹം വെടിയാം. അപ്പൊ യോഗികൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ യോഗികള് അവരുടെ യോഗസിദ്ധി കൊണ്ട് അവര് സമയം, സ്ഥലം എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏത് സമയത്താണ് പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ ഒരു ഡിവോട്ടീസ്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അവരെവിടെ പോകുന്നു അത് ഓസ്പീഷ്യസ് ആണ്, എപ്പോ പോകുന്നു അത് ഓസ്പീഷ്യസ് ടൈമാണ്. വൃന്ദാവന്റെ ഭക്തി തീർത്ഥ സ്വാമി മഹാരാജിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനം അവർക്കറിയാം അവസാനമായി എന്ന്. അപ്പോ പറഞ്ഞു വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു ഭക്തി തീർത്ഥ സ്വാമിമാര് പ്രഭുപാദരെ വലിയ സീനിയർ ഡിസൈപ്പിളാണ്. പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ എവിടെ ഹരിനാമുണ്ടോ, പ്രഭുപാദ വൃന്ദാവനം വെസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുന്നു, പാശ്ചാത്യ ദേശത്തേക്ക് പ്രഭുപാദ വൃന്ദാവനം കൊടുന്നു. എവിടെ അങ്ങനത്തെ ഹോളി ആൾക്കാരുണ്ടോ അവിടെ വൃന്ദാവനുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഭക്തന്മാരുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തില് എപ്പോഴും ഹരിനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്താണ്? വൃന്ദാവനമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഭക്തന്മാര് ഹരിനാമം ചൊല്ലിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എൻ്റെ ജീവൻ വെടിയാണ്, ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ ജീവൻ വെടിയുന്ന പോലെയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് അവരുടെ കൺവിക്ഷൻ. അപ്പൊ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം എവിടെ ഭക്തന്മാരുണ്ടോ, എവിടെ ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ടോ അവിടെ വൃന്ദാവനമാണ്. അവിടെ എപ്പോഴും ചാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എപ്പോഴും ഭക്തി സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ if the yogi is perfect, he can select the time and situation for living this material world. But if he is not so expert, his success depends on his accidentally passing away at a certain suitable time. The suitable times at which one passes away and does not come back are explained by the Lord in the next verse. According to Acharya Baladev Vidyabhushana, Sanskrit word kala used herein refers to the presiding deity of time. ഇതാണ് കാല. അപ്പൊ കാല എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അധിപനാണോ, ഏത് ഡേറ്റിയാണോ, ഏത് ദേവതയാണോ അതിന്റെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് കാല എന്നിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദേവതയുടെ കീഴിലാണ് ഈ കാലം വരുന്നത്. ഇന്ന് രവിപ്രഭുവിന്റെ ഇതില്ലേ? അതെ പ്രഭു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. ശരി, അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് 24. അതെ പ്രഭു, കർമ്മയോഗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ഓം ശ്രീ പരമാത്മനെ നമഃ. Karma-yoga, the yoga of action. After hearing Sri Krishna explanation about true nature of human self in the last section, more details pops up into Arjuna's mind and asks, one second, Prabhuji. Arjuna uvacha jayase chet karmaste mata buddhin janardana tat kim karmani gore mam niyojayasi keshava. O Arjuna, O Janardana, if you consider the knowledge is superior than action, karma, then why are you asking me to participate in this terrible war? In other words, he wanted to skillfully avoid the fighting by the using Krishna's consciousness as an excuse. But as a sincere student, he placed the matter before his master Krishna and asked about the course of the action. Vyami sreneva vyakhena
बुद्धिमहो यसीव मे तदेकं वद निश्चित्य योनाश्रयाहम् apnuyamam. My intelligence is confused by your equivocal instructions. Therefore, please tell me only the one which will be most beneficial for me. Arjuna could not follow the process of Krishna's consciousness either by inner or by active service. He seriously wanted to understand the mystery of Bhagavad Gita. And Bhagavan said, Bhagavan uvacha lokesmi divida nishta paraprokta maha maya nagha gnana yogena samkhyanam karma yogena yoginam. The Supreme Personality Godhead said, O Arjuna, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self, the path of knowledge, jnana, for those inclined of analysis, and then the path of karma, action, those who inclined of action. Na karmana vanarambam naishkarmam purushottrushe nacha sanvasya sanadeva siddhim samadhi gachitaha. One cannot achieve freedom from karmic reactions by merely abstaining from work, nor one can attain perfection of knowledge by giving up everything. The renounced order of life can be accepted when one has been purified by the discharge of the prescribed form of duties which are laid down just to purify materialistic man. Purification cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of life itself. Nahi kaschit chanamapi jatu tischasi karma krutu karyate hai avashya karma sarvam prakriti jairgune. Everyone is forced to act helpless according to the qualities he has acquired from the mode of material nature. Therefore, no one can remain from doing something, not even for a moment. It is not the question of embodied life, but it is the nature of the soul to be always active. Without the presence of spirit soul, the material body cannot move. The body is only a dead vehicle to be worked by the spirit of soul, which is always active and cannot stop even for a moment. As such, spirit soul has to be engaged in the good work of Krishna consciousness, otherwise it will be engaged in the occupation decided by the illusory energy, bad activities. Karmendriyani samyamya ya aste manasa smaran indriyardhana vimudatma midhyacharam sa uchyate. Those who restrain the extended organ of action while the mind are still stuck to the internal senses of perception, they constantly delude themselves, they call hypocritics. Yes, tvistvi indriyani manasa niyamya rambhate arjuna karmendriya karma yoga manasta samishishyate. On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and brings karma yoga without attachment,
he is by far superior. The prime swartha or goal of self-interest is to reach Vishnu. The whole institution of Varna and Asharma is designed to help us reach this goal of life. A householder can also reach the destination by regulated service of Krishna consciousness. For self-realization, one can live a controlled life as prescribed in the Shastra and continue carrying out his business without attachment and in the way make progress. A sincere person who follows this method is far better situated than the false pretender who adopts show-ball spiritualism to cheat the innocent public. So, a sincere sweeper in the street is far better than the false meditator who meditates only for the sake of making a living. अनर्द्भावति भूतानि पर्जानादान्त समवर्जते यज्ञाद् भवति पर्जानो यज्ञं कर्मस्य मुद्भवः भवद्वः. All living bodies subsist on the food grains which are produced from rains. Rains are produced by perform of yajnas. The yajnas is born of prescribed duties. Evam pravartitam chakram nanuvartyante hi yaha agoyu indriya rano mogam partha sa jivati. My dear Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads to life full of sin. Living only for the satisfaction of the sense, such a person lives in vain. Karmane hi siddhim stitha janakadayaha loko sangraha mohipi sampyamsha kartuma vahisi. Kings such as Janaka attained perfection slowly by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the people in the general, you should perform your work. Yada charati shesthastasta devataro jana yastaspramanam kurute lokasta dhanuvartate. Whatever action great person performs, common people follow. Whatever states only they set, all the world pursue. Lord Chaitanya said that a teacher should behave properly before he begins teaching. One who teaches in that way is called Acharya. Therefore, a teacher must follow the principles of Shastras to teach a common man. Name partascha kartavyam triga lokesha kinchana nana vaptamam vaptavyam vartaveva nacha karmani. O son of Partha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor I am in want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. Mai sarmani karmani sannyasyadhatmicha chetha sa nirasharmi smaramu bhutva yuddhasva vigata juraha. Therefore, O Arjuna,
surrendering all your works into me, with full of knowledge of me, without desire of profit, with no claims to proprietorship, and free of all lengthening fight. श्रेयान् सधर्मो विगुणं परधर्मा स्वनष्टततो स्वधर्मे निधानं श्रेयो परधर्मो भयानः. It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultfully, than other duties perfectly. Distraction in the course of performing one's own duty is better than engaging in the others' duties, for to follow others' path is dangerous. Hare Krishna, Prabhu. हरि बोल.